ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੈਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ कोई बिल्स पास करने वाले ने जो GST का बिल है वो सिंपलीफाई कर देगा सारे प्रोसीजर ਨੂੰ। बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਟਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ BJP ਦੇ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ और ये सब इन्होंने सब पता सीगा लेकिन नाल लगे रहे ने उदों क्यों नहीं बोले। इन्होंने चाहिए है कि हाँ बिल्कुल ठीक गल है, सानू थ्रेट तुहाडे वादा और असीं रल के इस चीज़ नूं लड़ीए, पंजाबी सब रल के लड़ीए कि असीं ये काम पंजाब नहीं होंदा ना होर जगह ते बच्चे खरीदो फरोख्त अपने घर। होर मिनिस्टर गए कि नहीं गए, सोडी साहब गए कि नहीं गए, किन्ने बंदे राह च मोड़ के लिआंदे ने मसा तरले करके ना जाओ ना जाओ। ये ऑपरेशन लोटस है और ऑपरेशन लोटस है की है, ये ऑपरेशन लोटस है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਅੜੀ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੈਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ कि विधान सभा च रौला पिया जी, कामकाज नहीं होया। जिथों तक गल करिए रूलिंग पार्टी दी, उन्होंने कहा कि विरोधी धिर सानू काम नहीं करन दिंदी। जिथों तक गल करिए विरोधी धिर दी ते उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी कोल लोकां दी गल करन वास्ते वक्त नहीं, वो सिर्फ अपनी ही गल कर रहे ने। साडे नाल डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर ने, उन्हां नाल गलबात करदे आ। कैबिनेट मिनिस्टर ने, मंत्री ने, गलबात करदे आ। सर मैं समा तां बन ही दिता, हुण तुसीं दसो असल दे विच तड़क फड़क जिहड़ी है सारा दिन देखी। तुसीं तां कह रहे हो, होर इंटरव्यूज़ च भी कह रहे हो भी एक दिन दा नहीं, उहनूं बहुत छोटा करके ना देखो सैशन नूं। बट गल जिहड़ी मतलब नामंजूरी गवर्नर वालों आई सी 22 नूं, 27 नूं भी एजेंडे ते अज बिजनेस ਉਹੀ ਸੀਗਾ कॉन्फिडेंस मोशन। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। देखो इस तरह जे मैं वही गल कर रहा कि इसनूं आइसोलेशन च ना वेखो, क्योंकि सैशन एक दिन तो है नहीं है, असीं सोमवार तक लैके जा रहे हैं। सो इन द मीन ये सारिया डिस्कशनस भी हो जानिया है। जे ओपोजिशन वाले साडे नाल बह के सवाल जवाब करने चाहणगे, असीं उनके सवाल लाँगे, असीं अपनी भी गल रखनी है। साडे को मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है ने, पराली का मुद्दा है, पानी का है, झोने की खराबी का है, ये मुद्दे डिस्कस करने वाले ने। साडे कोई बिल्स पास करने वाले ने, जो GST का बिल है वो सिंपलीफाई कर देगा सारे प्रोसीजर नूं। साडे को एक पंचायती जमीनों का बिल है जिहदे कुछ कैटेगरीज पंचायती राज च आपां लैके जाणियां, पंचायती बिल च लैके जाणियां ताकि वो जमीन जिहड़ी है बेटर यूटिलाइज हो सके। सो सारे असीं अगले दिनों च करन जा रहे हैं, 3-4 दिन दे विच। सो उहनूं टोटलिटी देखो, इट विल बी अ गुड सैशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ 0 ਆਵਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 0 ਆਵਰ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਇਆ, क्योंकि बिजनेस दे विच तां वो नहीं सीगा, यह जी कोई गल नहीं सीगी, स्पीकर साहब वालों नहीं किया गया सी, पर फिर भी गल की जाए तो उन्होंने अपनी गल कही, उन्होंने मौका जरूर दिता गया। पर फिर भी उसके बाद जो वॉकआउट होए, खास करके भाजपा ने अपने तरीके दे नाल नारा ला के वॉकआउट कर दिता। उसके बाद फिर जो तुहाडा सीगा विरोधी धिर जिहड़ी मेन मुख हैगी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने 2 वारी नेम मतलब किया गया, तो बाद 2 वारी उन्होंने उठन का टाइम दिता गया, एडजॉर्न 2 वारी हो गया जिहड़ा सैशन हैगा। उस सब दे विच बाहर आके काफ़ी तलखी च नज़र आए। उन्होंने कहा कि मेरे साडे नाल धोखा किया गया। जो एडवाइजरी कमेटी की हुई सी अपने मीटिंग हुई सी, उहदे विच नहीं सी दस्सिया गया कि कॉन्फिडेंस मोशन लैके आवांगे। अच्छा तुसीं दसो मैनूं एक गल, तुहानूं पता सी कि नहीं सी पता कि असीं लैके आवांगे कॉन्फिडेंस मोशन? पता सी ना, तुहानूं भी पता सी, तुहानूं भी पता सीगा, सारे पंजाब नूं पता सी कि असीं कॉन्फिडेंस मोशन लैके आउणा। तो एडा किहड़ा धोखा हो गया इन्हां नाल? बाकी वो चाहते थे कि सैशन छोटा ना हो, लंबा हो। बाजवा साहब नाल गल हुई सी, वो बड़े खुश थे कि तुसीं 5-6 दिन का सैशन रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा सीगा कि असीं होर मुद्दे रेस करना चाहते सी, जरूर करो, तो असीं भी करांगे अपने, तुहानूं मैं दस के हटे सारे मुद्दे। सो अगले दिनों देखियो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी चाहिए रियलाइज़ करने कि डिस्कशन के सिवा चारा कोई नहीं है। और उन्होंने बड़ी वड्डी गल एक रियलाइजेशन नहीं आ रही उन्होंने कि उन्होंने पार्टी में बहुत वड्डा थ्रैट है। साडी पार्टी नूं घट थ्रैट है, साडी पार्टी नूं
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ ਦਾ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਟਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਟਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਸੂਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਲ ਕਹੀਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤਲੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਟੈਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਬਟ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 92 ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 92 ਨੇ, 91 ਇਨ ਹੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10-12 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 59 ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਚ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਰਜਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਖੂਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੜੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ, ਜੇ ਬਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਗਏ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕੋਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਡਰਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸੈਰੀਬਰਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਤ ਵੇਚ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਡੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਕੋ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਵੇਖ ਲਓ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-16 ਸੀਟਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਬੈਗੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ GST, ਖੈਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਔਨ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਲੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆਮਦਨੀ ਵਧਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ STP ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਆ ਟਰਮ ਐਂਡਸ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਗੇਜ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਪਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਆਪਸ ਤਕਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਕਾਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਪੈਂਡ 7-8 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਟੋਟਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਥਰਸਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇ, ਸੋ ਵੀਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।